회색 하늘조차 쳐다보지 못하고 경주마처럼 앞만 보고 달리며 살아가는 나날들. 쳇바퀴 도는 일상을 살다 문득 이런 생각이 들 때가 있다. 나는 지금 무엇을 위해 살고 있을까? 숨가쁘게 살아온 지난 삶이 허무하고 살아갈 날이 막막하게 느껴질 때 내 안에 나를 찾아 떠나는 여행. 삶의 정체기에 세계적인 힐링 멘토들이 주는 에너지로 인생을 리셋할 수 있는 여정이 지금 시작된다. 지난 10월 수영자를 대상으로 교정 교화 특별 강연이 열렸다. 사회공헌 활동의 일환으로 진행되는 교정 교화 특별 강연은 2017 슈퍼 소울 릴레이의 첫 공식 일정이었다. 지난날 잘못된 생각과 선택으로 삶의 정체기가 온 이들을 위해 국내외 유명 멘토들이 기꺼이 나섰다. 첫 강연자는 스타 강사로 소문난 김창옥 소통 전문가. 솔직히 우리가 이제 이런 마음이 있지 않습니까? 그래, 나 여기서 나가서 잘 살아봐야지. 이 마음 다 있습니다. 근데 그럼 잘 산다는 건 도대체 무슨 뜻일까요? 사람들은 돈 많은 사람한테 잘 산다고 말하는데 돈 많은 사람의 뜻은 부자라는 말이고요. 잘 산다는 거는 사이가 좋다라는 뜻이래요. 동의보감이라는 책에는 소통이 안 되면 고통이 온다고 나와 있대요. 제가 보니까 사람이 소통이 안 되면 같이 살아도 사는 게 아닌 것 같아요. 열등감과 실패를 이겨낸 경험으로 다른 이들도 좋아질 수 있도록 돕고자 하는 마음에 강의를 시작했다는 소통 전문가 김창옥 씨. 특유의 유머와 표정, 목소리, 그리고 자신의 상처와 우울까지 가감없이 드러낸 진정성 있는 강의에 청중들도 공감하는 모습을 보였다. 이렇게 한번 해보시겠습니까? 닫힌 마음의 문을 열고 자신을 사랑할 수 있게 시동 거는 동작. 양팔로 스스로를 안아주면서 괜찮다라 말 한마디면 지금과는 다른 인생을 살 수도 있다. 삶의 변화는 아주 작은 관심에서 시작된다. 따뜻하게 잡아주는 손, 안아주는 두 팔. 그것만으로도 세상은 나 혼자가 아님을 충분히 느낄 수 있다. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴. 넘어지지 않고 사는 사람이 또 어디 있으랴. 긍정의 힘은 현실을 있는 그대로 받아들이고 대처하는 것. 실패조차 좋은 경험으로 만드는 것이 행복의 원동력이다. 2017 슈퍼 소울 릴레이의 첫 관문은 스스로 존재를 부정해서도 누군가에게 무시당해서도 안 된다는 그 사실을 알리는 것이었다. 슈퍼소울 릴레이는 세계적인 멘토와 유명 인사들이 릴레이로 진행하는 지구촌 힐링 프로그램입니다. 양극화된 우리 사회에 잘못됐다라는 분리보다 서로 같은 걸 볼 수 있는 그런 문화의 장을 만들고 싶었습니다. 나는 이런 생각을 하고 있고 또 다른 사람은 저런 생각을 하고 있고 제가 또 노란 옷을 입었거나 다른 사람이 푸른 옷을 입은 그런 차이다. 존재는 분리될 수 없는 하나라는 걸 구치소 강연을 통해서 나누고 싶었습니다. 두 번째 강연자는 마이클 버나드 베귀스 박사. 8권의 책, 3편의 영화, 120곡의 음악을 아내와 함께 공동 제작한 그는 올해로 3번째 열리는 슈퍼 소울 릴레이 공식 일정에 참석하기 위해 한국을 찾았다. 베귀스 박사는 TV쇼에 출연해 끌어당김의 법칙을 전하며 전 세계인에게 큰 감명을 주면서 세계적인 힐링 멘토가 됐다. 1986년 아가페 국제영성센터를 설립하고
어린이, 청소년, 노숙자 등 위험에 처한 소외계층을 위해 봉사활동을 펼치고 있다. 청소년 시절 마약 소지로 체포돼 감금 생활하면서 읽었던 영적인 책에서 영감을 얻은 이후 그의 삶은 180도 달라졌다. When I look out and I look upon you, I can see the spirit, I can see the light, the love, the luminosity, the intelligence, and the beauty that emanates from your very soul. I do not see the condition that you're in or the circumstance. I see who you are as a spiritual being. Beyond religion, I see who you are as a being of light and love and luminosity, a joy that is here and now, waiting to escape, waiting to express itself more fully and more completely. We're here to be in a continued growth and unfoldment and development, activating the potential that's within our very life. So you are here, not only in this facility, but you're here on this planet to constantly evolve and unfold and awaken to the deep and intrinsic beauty of your heart and soul. But you just stand up for a moment, just stand up. Put your right foot in front of your left, right foot forward, left foot back. Put your left hand up and your right hand back. Look at your left hand. Now take a breath and hold the breath. As you're holding the breath, feel the peace, the success, and the well-being of the life you want to live. Look at your left hand, take the breath, breathe in, sustain the breath, hold the breath for as long as you can. When you can't hold it anymore, just let go. Just go, Basically, we are vibrational beings. We're not just flesh and blood. So we have a vibration and a frequency. And so generally speaking, when you lift your vibration with a proper thought, proper word, proper action, you tend to bring into your life that same vibration. So if you hold the feeling tone of love, you hold the feeling tone of abundance, prosperity, joy, then that's what you'll generate in your life. The law of attraction is actually an extension of the law of radiance. You're actually radiating from the center of your being. It looks like you're attracting it in the physical, but actually you're radiating it from the depth of your being. And it becomes visible as the law of manifestation. 햇살 좋은 가을날 공원을 찾는 사람들의 모습이 왠지 심상치 않다. 슈퍼소울 릴레이는 사회공헌 차원으로 힐링 문화 캠페인을 후원하고 있는데 335 모여드는 이곳 서초예술문화공원에서 국민들과 함께하는 기부 나눔 행사를 열었다. 스트레스와 피로 해소를 위한 명상과 요가의 법석을 마련한 것이다. 흔히 요가를 움직이는 명상이라고 하는데 요가란 말은 산스크리트어로 결합이란 뜻의 유주에서 유래한 말로 말을 마차에 맨다는 뜻이다. 마차는 인간의 육체를, 말은 인간의 정신을 비유하는 것으로 몸과 마음의 균형과 조화를 추구함을 의미한다. 실제로 요가를 하는 동안 호흡에 집중하고 자세에 정성을 더해 일어나는 감정에 집중하다 보면 마음이 고요해지고 나아가 삶의 에너지를 높일 수 있다. 내쉬는 호흡에 양손을 내려놓습니다. 스트레스와 피로 해소를 위한 자리에 맥주 요가도 선보였다. 맥주를 마시며 요가 포즈를 취한 사람을 보고 영감을 얻어 만들었다는 맥주 요가는 요가 철학과 맥주 마시는 즐거움을 결합시킨 것으로 독일에서 시작됐다.
초자연적인 힘을 얻고자 행해진 인도 고유 수행법 요가는 5,000년이 지난 오늘날 일상에 지친 현대인들에게 맑고 깨끗한 몸과 마음을 유지할 수 있도록 도와주는 생활 운동으로 자리 잡았다. 일상에서 접할 수 있는 요가의 형태는 다양하지만 심신치유라는 기본 정신만큼은 변함이 없다. 어깨 긴장 아래로 후. 단 1%만 알았던 비밀. 더 시크릿을 넘어선 새로운 차원과의 만남을 주제로 한 이번 슈퍼소울 릴레이 공식 일정에 야구 선수 출신 명상 지도자 박찬호가 동참했다. 메이저리그에서 활동할 당시 슬럼프에 빠져 고통스러운 나날을 보내던 중 명상을 만나 어려운 상황을 지혜롭게 극복한 감동적 이야기가 많은 이들의 공감을 얻었다. 90년대 후반, 그러니까 99년도, 예, 그때 당시 제가 이제 부상을 처음 당해서 그냥 이제 좀 어려움을 겪었어요. 그래서 특히 제가 이제 텍사스에 있을 때, 더 높은 자리에 올라갔다가, 그 내려왔던 길이 너무나 험난하고 너무나 힘들고 사실 상처투성이었어요. 예. 명상을 어느 날 하고 있는데 아무것도 아니다는 생각이 들더라고요. 예. 왜냐하면 제가 죽음이라는 생각을 했거든요. 예. 너무 힘들어서 거울을 보고 저의 우는 모습을 봤거든요. 울고 있는 모습을 이제 본 그 모습이 너무 가엾더라고요. 그래서 한번 하루만 더 용기를 줘야겠다. 하루만 더 삶의 기회를 줘야겠다라는 그러한 용서의 마음을 만들 생각이 드는 거예요. 그래서 저에게 이제 하루의 그런 어떤 기회를 줬던 그 시간이 저에게는 또 다른 용기가 되고, 그래서 하루 해서 계속해서 명상을 통해서 그런 것들을 관찰하고 의식하고 하다 보니까 통증이 없어지더라고요. 왜냐하면 못해도 괜찮으니까. 우리가 그런 것 같아요. 지금 내가 지금까지 뭔가를 이루었다는 것만 그거를 만족하고 있으면은, 예, 미래가 참 자신이 있을 텐데, 뭔가가 부족한 것만 생각하고, 예, 뭔가가 모자른 것만 생각하고 욕심, 집착 이런 것들만 지금 생각을 한다면은 내일도 미래도 아주 굉장히 어둡고 아주 자신감도 없고 아주 그럴 겁니다. 예. 자, 몸을 쭉 이제 팔을 쭉 올릴 때 명상 지도자로 활약하고 있는 박찬호는 초보자들도 쉽게 따라할 수 있는 절체조, 절 운동을 소개했다. 저 마시고 팔을 쭉 펴면서 불교의 예법이자 수행법인 절이 신체 건강에 이롭다는 연구 결과가 나오면서 대중적인 운동법으로 확산되는 추세다. 무릎을 꿇고 동작에 호흡을 더해 108배를 할 경우 15분 동안 수영이나 자전거 탄 것과 같은 유산소 운동 효과가 나타난다. 박찬호가 절 운동을 대중에게 알리는 것은 단순히 운동 효과 때문만은 아니다. 뭐 사람들이 다 마찬가지일 거예요. 자기 분야에서 또 자기 삶 속에서 어려움을 겪고 또 역경을 겪고 그리고 다시 이제 마음을 좀 이렇게 추스리는 시간이 필요하고 또 그거를 통해서 좀 더 성숙해지고 성장해서 도전이라든지 어떤 용기라든지 이런 것들을 좀 더 갖는 그런 시간을 통해서 다시 일어서고 하는데, 저는 이제 명상을 좀 오랫동안 해왔는데 그 명상을 통해서 또 제가 또 저 자신을 또 이해하고 또 지금 현실에 지금 바로 이 순간에 저를 알게 되는 그러한 어떤 경험을 했는데, 그 경험을 통해서 다시 용기를 갖게 됐었어요. 그래서 명상을 경험한 사람만 알 수 있다는 놀라운 저력. 그 저력은 과연 무엇일까? 사회적 성공을 위해서는 IQ만큼이나 중요한 것이 바로 마음 지수, EQ다. 이 EQ를 높이는데 명상만 한 것이 없다. 명상을 통해 배려와 공감을 얻게 되고, 이는 개인의 즐거움과 행복뿐 아니라 일에서도 성취감을 높여주어 성공으로 연결된다. 이를 증명할 단적인 예가 바로 세계적인 기업 구글이다.
구글의 사내 명상 프로그램 너의 내면을 검색해보라는 직원들의 스트레스 해소 차원을 넘어 감성 지능 개발 및 자신감과 업무 능력, 리더십 향상에 도움이 되었다는 참가자들의 체험담이 이어지면서 사내 인기 프로그램으로 자리 잡았다. 공원에서 명상과 요가를 체험한 사람들은 어떤 느낌을 받았을까? 되게 분주한 느낌인 줄 알았는데 자신 안에서 있는 뭔가 느껴지는 뭔가가 느껴지면서 저도 눈물이 막 이렇게 떨어지더라고요. 그러면 생각보다 더 많은 깊은 생각을 할 수 있는 시간이었고 되게 많은 걸 얻어갈 수 있는 시간이었던 것 같아요. 네. 혼자서 이렇게 조용히 요가를 하던 것과 또 이렇게 그 요가에 관심 있고 또 저명하신 박찬호 씨라든지 이런 분들과 같이 하니까 그 좋은 에너지가 더 모여져서 특히나 이런 자연 속에서 좋은 에너지가 모여져서 더 어떤 그 내면 속에 어떤 자아를 조금 더 깨달을 수 있는 네, 그런 신선한 경험이었던 것 같아요. 어떤 생각을 하고 무엇을 의식하는지 안다면 판단 오류였던 지난 과오를 긍정의 미래 에너지로 바꿀 수 있다. 그것이 바로 내 안의 나를 찾는 여행, 명상의 힘이다. (2017) 슈퍼 소울 릴레이는 세계적인 권위의 힐링 멘토와 유명 인사들이 참여해 릴레이 방식으로 진행되는 힐링 프로그램. 일요일인데도 많은 사람들이 국내의 힐링 멘토들의 특별 강연을 듣기 위해 찾아왔다. 진정성을 담아 마음으로 전할 멘토들의 이야기에 청중들이 거는 기대가 잠옷 크다. 남편이 명상 수업을 이제 들을 예정이라서 이제 같이 듣는 김에 저도 와서 좋은 수업 들었으면 좋겠다 해서 이렇게 오게 되었습니다. 네, 명상에 평소에 조금 관심이 있어서 오늘 프로그램을 보니까 시크릿 저자도 오시고 그리고 여러분 혜민 스님도 오신다 그래가지고 찾아왔습니다. 시간을 내서. 워낙 훌륭하신 분들이기 때문에 한 분 한 분 이렇게 찾아가기도 힘들잖아요. 근데 이렇게 같이 이렇게 볼 수 있는 기회가 저는 처음인 것 같아요. 이렇게 하는 거가 너무 좋고 SNS나 신문이나 뭐 매체를 통해서는 볼 수 있지만 직접 이렇게 마주하고 뵐 수 있다는 거는 이거는 제 인생에서 흔치 않은 기회인 것 같아요. 특별 강연으로 만날 힐링 멘토는 코리안 특급 박찬호 선수와 마음 치유가 필요한 곳이면 어디든지 달려가는 혜민 스님. 생각하는 대로 삶을 바꿀 수 있다는 세계적인 힐링 멘토 마이클 버나드 베귀스다. 박찬호는 삶과 명상을 주제로 슬럼프를 극복하는 데 도움이 됐던 명상으로 변화된 삶에 대한 경험담을, 혜민 스님은 완벽하지 않은 것들에 대한 사랑을 주제로 문제의 본질을 바라보고 행복의 길로 들어가는 구체적인 방법을, 베기스 박사는 끌어당김의 법칙을 통해 운명은 스스로 결정하는 것이라는 메시지를 전하려 한다. 저 따라서 호흡 한 번만 크게 한번 해보실래요? 한번 해보세요. 미안해, 고마워, 사랑해라는 명상을 했어요. 가만히 호흡을 가만히 이렇게 하면서 생각해 보니까 이 내 몸뚱아리가 너무 가엽더라고요. 너무나 가엽더라고요. 그래서 미안하다는 생각이 들더라고요. 하다 보니까 고마운 생각도 들더라고요. 그러면서 고마워. 그럴 때는 막 눈물도 나고 막 그래요. 나중에는 그러다 보니까 정말 사랑스럽더라고요. 근데 나중에는 그게 이제 제 자신이 아니고 또 다른 상대로 의식을 주고 이렇게 얘기를 해요. I want you to know how powerful you are. For oftentimes you define yourself based on external conditions and you think
those external conditions determine your destiny, determine your happiness or your success. Not so. What determines your success, your well-being, your prosperity, your love, is your awareness. Repeat after me. I am ready to be happy. I'm available to more joy than I've ever imagined. Just catch it when you can. I'm available to more happiness than I've ever imagined. I'm available to more prosperity than I've ever seen. 스트레스도 많이 없어진 것 같고요. 마음이 열리면서 좀 더 편안하고 이렇게 행복하게 좀 더 행복하게 살 수 있는 그런 용기가 생겼습니다. 그래서 뭐 저희 회사의 팀장님께서 관심이 좀 있으셔가지고 저도 이제 듣고 같이 따라왔는데 와서 보니까는 너무 재밌고요. 그다음에 너무 알차게 좋은 얘기 많이 듣고 앞으로도 또 이런 기회가 있으면 다시 한번 오고 싶습니다. 마지막에 해주신 마이크를 이제 저희가 시크릿에서 보고 막연하게 뭐 어트랙션인 이런 끌어당김 이런 거에 대해서 개념만 알고 있었잖아요. 그래서 실제로 강의를 들어보니까 그렇게 먼 얘기, 뭐 남의 얘기가 아니라 우리가 당장 오늘 실현하거나 아니면 실습하거나 연습할 수 있는 그런 내용들이었던 게 굉장히 감명 깊었던 것 같아요. 슈퍼 소울 릴레이를 주최한 리탄빌은 요가, 명상, 마인드 컨트롤 등 성스러운 힐링과 의식 성장을 위한 전문 기관이다. 1999년 개원한 진리의 마을 리탄빌은 요가와 명상으로 내면의 가치를 눈뜨게 하고 허그 캠페인으로 우리는 하나라는 인류 의식을 깨우며 나누고 비우는 나비 바자회와 기부 등으로 평화로운 지구를 위한 힐링 캠페인을 이어가고 있다. 다양한 분야의 사람들을 모두 아울러 2014년부터 매년 지구촌 힐링 축제인 슈퍼 소울 릴레이를 여는 것도 개개인의 존재 가치와 모두가 하나라는 인류애를 전하기 위함이다. 슈퍼소울이라는 뜻이 사실은 이제 앞선 영혼, 좀 강하고 성장한 영혼, 이렇게 다르게 표현하면 멘토라는 뜻이고 서성이라는 뜻인데요. 그래서 슈퍼소울 릴레이는 지금 현재의 멘토와 또 자기 안에서 자기의 진짜 나를 발견한 사람들은 역시 또 미래의 또 슈퍼소울이거든요. 그래서 그분들이 자기의 어떤 존재의 가치를 발견하고 또 어떤 축제와 같은 그런 기쁨의 장이기도 합니다. 그래서 많은 분들이 즐겁게 명상을 하고 또 깨어나고 깊어지면서 어떤 삶이 더 새로워지고 풍요로워졌으면 합니다. 슈퍼 소울 릴레이는 매년 한국의 가을을 만끽할 수 있는 10월에 열리는데 올해는 서울과 산, 바다, 숲 어느 것 하나 부족함 없는 제주에서 6일 동안 진행됐다. 자연을 느끼고 호흡으로 하나 되어 내면으로 떠나는 여행. 시작 전부터 기대감이 솟는다. 가장 나다운 나, 참된 나를 찾기 위해 떠나는 로움 여행. 그 첫 번째 여정은 명상이다. 산을 좋아하는지 바다를 좋아하는지 서무태 리탄빌 요가 명상 협회장은 영혼을 깨워 자신을 바로 알 수 있도록 돕는, 즉 나를 아는 즐거움의 중요성에 대해 전한다. 다른 사람보다 자신이 초라하게 느껴진다면 그것은 마음이 가난하기 때문이다. 말이 아닌 침묵으로 모든 것을 있는 그대로 보여주는 내 마음을 알아가는 것. 그것이 나를 아는 즐거움이다. 과거의 눈으로 세상을 바라보는 한 새로운 나는 태어날 수 없다.
현실을 직시하고 긍정적인 생각으로 미래를 그리면 상상했던 미래는 현실이 될 수 있다. 특별 강연 워크숍에서 국내외 힐링 멘토들은 참가자들에게 생애 아주 특별한 여행을 떠날 수 있도록 온 힘을 다했다. 평일날 이 행사를 하잖아요. 2박 3일이에요. 대부분 제주도 분들이 여기 오신 게 아니거든요. 다 비행기를 타고 심지어는 외국에서도 오셨어요. 이미 이분들의 마음이 삶에 대한 사랑이 있다. 그러하니 제주도 좋은 자연도 만나고 또 프로그램 안에 또 외국에서 오신 기빈도 있으시고 또 국내에서 그걸 도와주려고 하는 안내자들이 있으니 좋은 시간 보내다 가시면 뭔가 올라갈 때 좀 그래도 사우나 갔다가 나오는 느낌처럼 뭔가 마음에 그런 게 있지 않으실까 그런 생각하죠. 다 열어줄 겁니다. 스스로. 말과 글, 표정과 행동, 마음을 표현하는 방법에는 여러 가지가 있을 수 있지만 저마다 순간순간 느껴지는 마음을 솔직하게 표현하고 사는지에 대해서는 미지수다. 마음대로 하며 산다는 것은 말처럼 쉽지 않을 것이 현실이기에 정신적으로 스트레스가 쌓이고 육체적으로 피로가 누적될 수밖에 없다. 로움 여행 중인 이 순간만큼은 내 안으로부터 울리는 소리에 귀 기울여 자유로운 몸짓을 지어본다. 마음의 소리에 집중해 동작으로 하다 보면 깊숙이 감춰져 있던 나 자신과 마주하게 되고 그 순간 까닭 모를 눈물이 흐른다. 영혼을 깨워 자신을 바로 알 수 있게 하는 것. 그것이 이번 로움 여행의 핵심이다. 나는 우리가 흔히 말하는 기억돼 있는 나, 그리고 우리가 습관화돼 있는 나, 그게 사실은 내가 아니라는 거죠. 이제 명상을 하다 보면 마음이 비어지고 이렇게 주변이 이렇게 사라지고 나면 고요히 있는 나, 그 속에서 평화를 느끼고 자비를 느끼고 그런 나를 찾아가는 과정이라고 보시면 되겠습니다. 제주의 청정 자연은 나다움을 찾는데 더없이 좋은 환경. 제주 로움 여행의 매력은 멘토들과 함께 생활하며 진행된다는 점이다. 우리는 왼발, 오른발 그러는 그 순간조차도 다른 생각에 끼어들어온다는 걸 알아차리면 얼마나 생각에 끌려다니는지 알게 될 거예요. 그 찰나도 그걸 지배를 못한다는 뜻이에요. 그래서 집중하면 돼요. 그러면 선명하게 왼발이라는 느낌이 들어요. 걸음걸음에 집중하며 숲길을 걷는 속도로 각자 처해진 상황에서의 동작에 집중. 그마저도 여의치 않다면 들이마시고 내쉬는 호흡에 잠시라도 집중해 보시라. 처음엔 몸에 익지 않아도 반복적으로 하다 보면 내가 지금 어디서 무엇을 하고 있는지 깨어있는 삶의 에너지를 얻게 될 것이다. 명상은 마음의 고통에서 벗어나 왜곡 없이 순수한 마음 상태로 돌아가려는 것. 집착 대상 없는 각성 상태에 이르려는 불교적 명상과 심상에 집중하는 일반적 명상. 지향점은 달라도 두 명상 모두 내 안에 나를 찾기 위한 실천행위라는 점에서는 맥이 같다. A futile question is, what's wrong? A futile question is, who's to blame? A futile question is, why me? We don't ask those kind of questions. When we're on the path to enlightenment,
we ask questions that we really want to know the answer to. And it activates recollection, recollection, recall. The soul knows the answer. Your life will form itself around the question, and when you let it go, the soul will give you an answer the same way that that name pops into your mind, the name that you forgot. You say, what's his name? What's her name? I forgot. And then you go on, and the name pops into your awareness. Through recollection, through recall, the soul answers the question, and then your life experience becomes shaped by the question. 구름을 움직이는 것은 바람이요. 사람의 마음을 움직이는 것은 관심과 사랑이다. 스스로를 사랑하지 않는 이는 다른 사람을 사랑하기도, 사랑받기도 어렵다. 제주 로움 여행의 정점은 요트 명상. 도심에서는 접하기 힘든 프로그램이다. 기대 반, 설렘 반으로 요트에 탑승하는 사람들. 바다 위에서 명상을 하면 어떤 기분이 들까? 푸른 바다와 청명한 가을 하늘이 맞닿은 수평선을 향해 움직이기 시작한다. 뼈 없는 연체 동물처럼 그렇게 가시면 돼요. 몸이 긴장하고 마음이 긴장하면요 멀미가 나요. 근데 멀미하셨던 분들도 그저 이 흐름에 내맡기다 보면 긴장도 사라지지만 전혀 불편함이 없으실 겁니다. 척추 마디마디를 좌우로 가볍게 바닷물을 가르며 항해하는 요트 위에서 사람들은 살랑살랑 부는 바람이 되고 일렁이는 파도가 된다. 피부에 닿는 가을 햇살과 바람에 마음을 잠시 내주기도 하고 넘실대는 물결과 노을빛에 점점 물들어간다. 자연에 몸을 맡기는 동안 몸과 마음은 깃털처럼 가벼워진다. 자유로운 존재의 샘처럼 두 팔을 옆으로 벌려 계속 되어지는 대로의 흐름을 타고 가십시오. 명상을 하는 동안에는 집중력과 관련된 뇌와 자율신경계 활동을 조정하는 뇌 부위의 활동성이 높아진다. 명상을 마치면 안정된 뇌는 다시 역동적인 뇌 활동으로 바뀌는데 이러한 뇌의 완전과 활동의 교차는 평온을 유지하는 데 필수 요건이다. 스스로 삶의 질을 향상시키고 싶다면 행복과 긍정 에너지를 품은 명상을 눈여겨봐도 좋지 않을까. 명상으로 다스린 심상은 걱정, 불만, 남 탓은 사라지게 하고 평화롭고 행복하기를 바라는 마음으로 온 우주를 자비로 충만하게 할 것이다. 본디 자유롭고 편안하고 텅 비어있고 백지와도 같았던 그 완전한 그 사랑으로 자신을 내면에 허그를 하듯 꼭 안아주십시오. 그리고 내면의 목소리로 사랑, 사랑이라 되뇌이셔도 좋습니다. 평화로움이 느껴졌다면 평화라고, 빛이었다면 빛, 신비로움, 지혜로움, 자유로움, 풍요로움, 평화로움, 경이로움, 이런 로움이 이 뜻은 이제 제주 프로그램을 하고 나신 분들이
나눔을 하나씩 했는데 그걸 합치다 보니까 로움이란 뜻이 되었습니다. 그래서 그 여정을 통해서 나무와 바람과 그리고 바다 그리고 해변, 그 요트 이런 걸 통해서 자기 자신 안에 있는 존재를 만나고 발견하는 그 풍요로움 이런 것들이 하나의 여정이 되어서 경이로운 어떤 그런 과정이 된 겁니다. 그래서 로움 여행입니다. 바람 소리, 파도 소리. 자연의 소리는 듣는 자체만으로도 스트레스가 해소되고 명상 효과까지 느낄 수 있다. 사방 막힘없이 열린 공간. 그것도 바다를 보며 하는 요가의 힐링 효과는 배가 되고도 남는다. 마음 키우시고 일정하게 부딪히는 파도 소리에 귀가 열리고 바닷바람과 함께 호흡이 열리고 그 호흡으로 요가를 따라하다 보면 망상과 잡념은 사라지고 심신에 쌓였던 스트레스와 피로도 해소된다. 마음을 무겁게 했던 일들도 일부는 바람에 실려 일부는 파도에 쓸려 멀어져 간다. 명상은 스스로의 마음을 검진하는 것, 뒤틀리고 비뚤어진 마음을 비워내고 그 빈자리를 긍정의 에너지로 채워 어떤 상황에서도 휘둘리지 않는 굳건한 나로 다시 태어난다. 내가 생각하는 대로 내 삶을 바꾸는 끌어당김의 법칙이란 내 안의 나를 찾는 여정을 통해 스스로 빛나는 존재의 가치를 찾는 일이었다. 저는 이전에는 감정에 되게 취약했어요. 그래서 짜증을 느끼면 내가 왜 짜증을 느끼지 하고 저를 좀 자책하고 불안해하는 게 있었는데 이 슈퍼소울 릴레이에 참가하면서 감정이 제가 아니라는 걸 알게 됐고 그래서 그런 감정을 느끼더라도 그냥 있는 그대로 바라보기로 했습니다. 뭔가 좀 새롭게 입력하고 하는 것 같아요. 네, 새롭게 입력하고 하는 것 같아요. 그러니까 계속 약간 되게 약간 이 일정을 참여해보셔서 아시겠지만 일반 사회에서 어떤 되게 얻는 어떤 그런 것들과는 되게 다른 그런 분위기가 모여있잖아요. 그런 곳에서 계속 네, 새로운 것들을 입력시키다 보니까 되게 리프레시 된 느낌? 네. 그런 것들을 가장 중점적으로 얻고 가는 것 같습니다. 정화라고 표현할 수 있겠네요. I have 5 children and been married 23 years. And I never meant to do yoga. I thought I would just be a mom and wait to travel when I was very old. Coming to this Super Soul Relay, I was filled with so much value. Because I never experienced it for myself. So what I can take back is this value that now I can share because I've experienced it. Not just learned it, not just listened to it and repeat what I've heard, but to share the experience that I've had. So leaving this, I am a changed person. It was a wonderful gift. Yeah. 서울과 제주에서 열렸던 국내 최대 규모의 지구촌 힐링 프로그램. 원하는 것을 이룰 수 있게 하는 더 시크릿. 요가와 명상이 주는 긍정의 힘과 내가 바뀌어야 세상도 바뀔 수 있다는 메시지를 특별 강연과 다양한 명상법으로 전했다. 2017 슈퍼 소울 릴레이는 현재를 살아가는 우리에게 건강과 행복, 정신적, 물질적으로 풍요로운 삶의 가치를 다시금 일깨워 주었다. 가장 중요한 거는 자신이 누구인지, 그 자신이 누구인지라는 거는 거기에는 자신이 지금 무엇을 하고 있는지, 또 무엇을 할 수 있는지,
무엇을 원하는지, 그리고 자신이 지금 이 순간에 할 수 있는 일이 무엇인지 그런 것들을 정말 집중해서 알 수 있어야 된다고 생각해요. Meditation is the antidote. Meditation, prayer, sacred fellowship is the antidote. Because what happens is, mystically, when you slow down, you progress faster. So everywhere that people want to get to in their busyness, you begin to discover that if you stop and you turn within, you contemplate the presence, you go faster resting than if you were busy all the time. It's a wonderful paradox that when you slow down, you go faster. It's a spiritual paradox. 톱니바퀴처럼 돌아가는 일상 속에 몸과 마음이 지친 현대인들을 위한 힐링 여정은 앞으로도 멈추지 않을 것이다.